Now, we'll move on to the question number 20. Up to 19th, we have completed in the previous class. So 20th, calculate the arbitrage gains possible on rupee 10 million from the middle rates given below. Middle rates, cross rates. Assume there are no transaction cost. ஒரு கரன்சில இருந்து இன்னொரு கரன்சி கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ you have to find out the gain if you are having 1 million, right? I can assume this way. இது ஒன்று, இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், மிடில் ரேட் கண்டுபிடிக்க போறேன், கிராஸ் ரேட்ஸ். ஓகே, அப்ப rupee by sterling in direct quote being 76.20 by 1. கிராஸ் ரேட்ல வரும்போது ருபி எதோட கனெக்ட் பண்ணோம், ஓகே, டாலரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இன்ட்டு டாலர் ஸ்டெர்லிங்கோட கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஐ வில் கெட் ருபி பை ஸ்டெர்லிங் அண்டர் கிராஸ் ரேட் கான்செப்ட். Okay, here rupee by dollar is 46.6 by 1 into dollar by sterling 1.582 per sterling. Then the ultimate value here being 46.6 into 1.582, the value being 73.7212 per sterling. இப்போ here the sterling is costlier, here the sterling is cheaper. Okay, then what you have to do, sell sterling here, buy sterling here. இங்கே buy பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்க ருபி வச்சு buy dollar. Okay, buy dollar, step number 1, and then dollar sterling மாத்துங்க, buy sterling, okay, using dollar. இங்க buy dollar using rupee. இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த ஸ்டெர்லிங் வந்துருச்சு, sell sterling into rupee in India. அவ்வளவுதான். Step 1, with your rupee you go for a dollar, with the available dollar convert that to sterling, and now you can sell the sterling here. Okay, step number 1, buy dollar using rupee. So we have to take up this one, 46.6 rupee per dollar. Currently you have 1 million rupee. அப்போ எவ்வளோ டாலர் கிடைக்கும், டாலர் will be getting here being 1 million divided by 46.6 cross multiplication. Okay, 21,459.23 dollar you are getting. Step number 1 over. இப்போ டாலர் இருக்கு. ஸ்டெப் நம்பர் 2, you have to buy sterling using dollar. Buy sterling using dollar. ஓகே, அப்போ என்ன கோட் இருக்கு, டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் அப்படிங்கிற கோட்ல இருக்கு. This value being this one, 1.582 divided by 1. You have 21,459.23 dollar. Then how many sterling you will be getting? 21459.23 divided by 1.582. So you will be getting 13,000
564.62 sterling you have. The third step being this one: sell sterling and get rupee. You started with the rupee in India and ends with the rupee only finally. Here the rate being this one: rupee by sterling 76.2 by 1 rupee by sterling. Okay. So 13,564.62. What could be the rupee equivalent? Good, you got the answer. Sorry. Now the final value being rupee 10,33,624. How much is your profit? You started with okay 10 lakhs. Sorry, 10 lakhs. Ended with so much 33,624 rupees. You are getting profit. Okay. So almost 3.36% is your gain, profit percentage. But practically இந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கும் போது என்ன ஆயிடும்னா ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனுக்கும் there's a charges. ஏன்னா bid ask rate டிஃபரெண்டா இருக்குமா இல்லையா? நீங்க வாங்கும்போது ஒரு ரேட், விற்கும்போது ஒரு ரேட். ஸோ ஒரு 60 and 61 சொன்னால் நீங்க டாலர் வாங்கினாக்கா 61 கொடுக்கணும், அதே டாலர் வித்தாக்கா நீங்க 60 rupees கொடுக்கணும். So there's an impact. That transaction cost assumed to be nil here. Okay, nil here. ஸோ அது இல்லாத போது உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு, இருந்தால் என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஓகே, அப்போ குறையும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் சம்ஸ். கம் ஆன், ஃபினிஷ் காப்பிங் திஸ். ஓவரா? Now, next illustration. Question number 21. The following direct quotes have been observed from the forex market. Forward rate, இது வந்து spot rate. Okay. And forward rate 60 days after this one. And okay. Rupeeக்கும் யூரோக்கும் டஷ்மார்க்கும் டாலருக்கும் இந்த ரேட். Find out the indirect quote in respect of 1 to 3. இந்த மூணுக்கு indirect quote கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே டைரக்ட் கோட். இந்த இன்டைரக்ட் கோட்னா நீங்க என்ன பண்ணிடணும், இன்வெர்ஸ் பண்ணிடணும். 1 divided by 43.70. So the indirect quote here being 0.02288. Similarly, இதை
indirect quoteல கண்டுபிடிக்கணும்னா 1 divided by 77 போடணும். The value being 0.01298. 1 divided by 53.50 போட்டீங்கன்னா the value being 0.01869. First question is answered. Second question, forward discount on the Indian rupee என்னன்னு கேட்கிறார். Forward discount on Indian rupee. Right. அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா rupee by euro current rate வந்து 53.50 இருக்கு. Spot rate. Forward rate எப்படி இருக்கு? இந்த மாதிரி இருக்கு 54.50 per euro. பட் எப்போதுமே பிரீமியம் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபாரின் கரன்சியை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க. இவங்க ருப்பியை பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரோ இஸ் அட் பிரீமியம். பட் நமக்கு என்ன வேணும்? ருப்பி டிஸ்கவுண்ட். இப்போ யூரோ பிரீமியம்ல இருந்து ருப்பி டிஸ்கவுண்ட்ல தான் இருக்கு. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? யூ ஹேவ் டு இன்வெர்ஸ் திஸ் அண்ட் கால்குலேட். ஸோ யூரோ பை ருப்பீஸை மாத்துங்க. ஓகே, ஸ்பாட் ரேட் வரும்போது 1 divided by 53.50. This value being 0.01869. Yeah, 69. And இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது 1 divided by 54.50, 0.01835. 0.01835. அப்ப இந்த ரேட்டுகள் இது கம்மியா இருக்குன்னா அது டிஸ்கவுண்ட்ல தான் இருக்கு. கரெக்ட். ஃபைண்ட் அவுட் தி டிஃபரன்ஸ். 0.01869. 0 விட்டுட்டே பண்ணிருக்கேன். ஓகே, போடலாம். minus 0.01835. The final value being 0.00034. Okay, you got the value here now. Clear? Now if you want to represent in terms of percentage, 0.00034 from the base value வந்து இதுதான் எடுத்துக்கணும். 0.0 sorry, initial value. Okay, 0.01869 into, this is for 60 days. அப்ப per year எவ்வளவு வரும்? into 360 by 60, so 6 times. You can represent that in terms of percentage also. Divided by 0.01869 into 6, but percentage சொல்லும்போது into 100. 10.91%. Okay, 10.91%. So Dinesh, you have given me the answer being 10.76. It is now 10.91%. Is that okay? Slight differences there. It is round up on no problem. Now the third question is all about, you have to find out the cross trade between rupee and Dutchmark. Rupeekum Dutchmarkum cross trade கண்டுபிடிக்கணும். Okay. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்? ருப்பி எதோட லிங்க் பண்ணியிருக்கிறோம், ஒவ்வொன்றா மாத்திட்டே வரணும். இங்க வந்து டச்மார்க்கும் டாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அப்ப எனக்கு ருப்பிக்கும் டாலருக்கும் தெரிஞ்சால் ஆட்டோமேட்டிக் இதை கண்டுபிடிச்சலாம். அப்ப நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் rupee by dollar. The middle rate being the dollar is now linked here, dollar by Dutchmark. By this way you can simply cancel the dollar. அப்ப rupee by dollar in the value 43.70 divided by Dutchmark வரும்போது டாலர் பை Dutchmark வரணும். பட் இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. அப்படிங்கும்போது இன்வெர்ஸ் பண்ணுங்க. டு
make it direct for our requirement. 578. 43.70 divided by 1.57, 8 being, yeah, very good. So 27.69, 27.69 rupee per dash mark, per dash mark. Clear? So with that, the base and fundamentals over. Now, next. Forward contract பொறுத்த வரைக்கும் the customers may alter later on. அப்ப எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? அதாவது பேங்கர் இருக்கிறார். You have to understand this first of all. Okay. Now you want the dollar in 3 months time. Need dollar in 3 months. But your fear is there. In 3 months time நீங்க டாலர் வாங்கணும் அப்படி சொன்னாக்க you thought that the dollar price may be shooted up. So it involves more cash outflow. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? You plan to hedge. எப்படி உங்களோட பொசிஷனை ஹெட்ஜ் பண்ணுவீங்க? ஓகே, enter into the forward contract. ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஷேர்ல ஃபியூச்சர்னு சொல்லுவோம், இங்கே ஃபார்வர்ட் சொல்லுவோம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஃபியூச்சருக்கும் ஃபார்வர்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னது? ஃபார்வர்டு அப்படிங்கிறது டைலர் மேட், உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ரெடிமேட், அவங்களே ஒரு லாட் சைஸ் இருக்கும், அந்த லாட் சைஸில் அந்த டேட்குள்ளார தான் நீங்கள் வாங்கி ஆகணும். ஸோ நீங்கள் உடனே பேங்க்ல போய் கேட்குறீங்க, சார் எனக்கு டாலர் வேணும் சார் 1 மந்த்துக்கு பிறகு. பேங்க் என்ன சொல்றாரு, கரண்டா டாலர் வந்து டாலர் பர் ருபி இஸ் சார் டாலர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூபி 50. ஓகே, நீங்க கேட்குறீங்க, எப்போ கேட்குறீங்க? 3 மந்த்ஸ் பிறகு கேட்குறீங்க இல்லையா? நான் உடனே உங்களுக்காக வாங்கி வைக்கிறேன், பேங்க்ல வந்து உங்களுக்காக வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படிம்பார். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாரு, சம் எக்ஸ் ஆர் ஃபாரெக்ஸ் டீலர். ஸோ பேங்கர் கிட்ட டாலர் இருக்காது இல்லையா, அவரும் வெளியில இருந்தா வாங்கி இருக்கணும், ஃபாரெக்ஸ் டீலர் கிட்ட இருந்து வாங்கி வைப்பார். ஓகே, 3 மந்த்ஸ்க்கு பிறகு வேணுமா? ஓகே, banker will directly go to him and purchases the dollar in 3 months. Forward 3 month contractல என்டர் பண்ணுவார். இவருக்கு ஃபார்வர்டோடைய டாலர் ரேட், ஃபார்வர்ட் டாலர் ரேட் பிட் அண்ட் ஆஸ்க் இருக்கு. ஓகே, எப்படி சொல்வாரு? 51 rupees per dollar. ஓகே, rupee by dollar. 52 rupees per dollar, 53 rupees per dollar. Either bid rate, this is ask rate. This is ask rate. Is that okay? Bid rate and ask rate. Clear? இப்ப நீங்க பேங்க்ல வந்து 3 மாசத்துக்கு வேணும்னு கேட்டோன்னே பேங்க் என்ன பண்ணுவார்? 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபாரெக்ஸ் டீலர் கிட்ட ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணுவார். ஃபார் த பேங்கர் இட் இஸ் ஆஸ்க் ரேட். ஃபார் த பேங்கர் இட் இஸ் ஆஸ்க் ரேட். இப்போ பேங்க் என்ன பண்ணுவார்? 53 rupeesக்கு புக் பண்ணி வச்சிருப்பார். 53 rupees per dollar. ஸோ உங்கள்ட்ட சொல்லும் போது அதில் ப்ராஃபிட் சேர்த்து உங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பார். He will demand some extra money also. Is that okay? Sir, 53.5 சார் அப்படிம்பார். ஸோ டாலர்
by rupee is equal to 53.5. Okay. ஸோ இது வாங்கின பிறகு இவருக்கு பிட் அண்ட் லாஸ் மாறிடும் இல்லையா, அந்த ப்ராஃபிட்டை சேர்த்து உங்கள்கிட்ட சொல்லுவார். கரெக்டாக மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு யூஆர் சேஃபர் தட் ப்ரைஸ் வந்து 50லேருந்து 60 பண்ணாலும் சரி 70 பண்ணாலும் சரி, யூஆர் ஹாப்பி தட் இட் இஸ் ஒன்லி 53.50. Now you are freezing your outflow. You are freezing the outflow. But reverse happen ஆச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது? ஸோ 45 போச்சுன்னா, yeah, of course you are loser. Then anyhow you have to purchase the dollar at 53.50 வாங்கி தான் ஆகணும், மார்க்கெட்டில் 40 இருந்தாலும். ஓகே, பட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? டாலரோட ரேட் அதிகமாயிடுங்கிற பயத்தில் தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் அ வேலிட் ரீசன். ஸோ த வேல்யூ மே பி இன்க்ரீசிங், பட் யூ ஆர் சேஃப் கார்டிங் யுவர் செல்ஃப். பட் சம்டைம்ஸ் லேட்டர், அந்த 3 months பிறகு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, சார் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் டாலர் வேணும்னு சொன்னோம் இல்லையா சார், எனக்கு தேவையில்லை சார் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சலேஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். அல்லது 3 மாதம் சொன்னேன்னு சார், அது ஒரு 4 மாதம் மாற்றி கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது பேர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். சார் இப்போ நான் 3 மாதம் சொன்னேன் இல்லையா சார், அது 2 மாதம் மாற்றிடுங்க சார். ஓகே, இயர்லி கான்செப்டாக மாறிடுது. ஓகே, இதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்டர் பண்ணலாம், செல் பண்ணுறதுக்கும் என்டர் பண்ணலாம். ஓகே, செல் ஆர் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுக்குமே என்டர் பண்ணலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குனீங்க ஃபாரின்லேருந்து, அதுக்கான பேமெண்ட் 3 monthsல பண்ணணும். அப்போ யூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் டாலர். அப்போ பேங்க்கில் போயிட்டு டாலர் வேணும்னு நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் வாட் அபவுட் த பை கான்செப்ட். ஓகே, கரெக்டாக அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். 3வது மாதம் முடிவில் ப்ளீஸ் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் த கான்ட்ராக்ட் பை 1 more month அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம நேரத்துக்கு எந்த செல்லர் நமக்கு கொடுத்தாரோ அவர் 3 மாதம் டைம் கொடுத்தவரை 2 மாதம் முடிவிலே இப்போயே கொடுத்துரு அவனுக்கு 2% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்றார். ஓகே, தேட் மே பி டிஸ்கவுண்ட். இஃப் யூ ஆர் foreclose த பேமெண்ட் we will offer you டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று, அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நேராக பேங்க்கில் பண்ணி சார் 3 மாதம் சொன்னேன் இல்லையா சார், 2 மாதத்தில் கொடுத்துறீங்களா சார்? யா, அஃப்கோர்ஸ் 1 month முன்னாடியே கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ இந்த கேன்சலேஷன், எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் இயர்லி கேன்சலேஷன், early எக்ஸ்டென்ஷன் இதெல்லாம் நடக்கும். இது எல்லா கேசஸும் உண்டு பையில். அதே மாதிரி இன் கேஸ் ஆஃப் செல்லில் கூட உண்டு. அது என்ன சார் செல்லு? ஃபாரினுக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன், அதுக்கு அவங்க ஃபாரின்லேருந்து எனக்கு டாலர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க 3 மாதத்தில். 3 மாதத்தில் அவர் எனக்கு டாலர் கொடுக்கும்போது டாலர் ரேட் கம்மியாயிடுச்சுன்னா ஐ எம் கெட்டிங் லோவர் ருபீஸ். கரண்ட்லி டாலர் பை ருபி, ஸோ டாலர் பர் டாலர் பீயிங் say 50, பட் லேட்டர் ஆன் சம்டைம்ஸ் லேட்டர் 3 months பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 45 போச்சுன்னா அவர் கொடுக்கும்போது அதை நான் என்கேஷ் பண்ண 45 தானே கிடைக்கும். அப்போ நான் சேஃப் கார்டு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்? சார் எனக்கு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் டாலர் வரும், இன்றைக்கே நான் புக் பண்ணுறேன், என்ன ரேட்டுக்கு இன்றைக்கே கொடுக்குறீங்களா, ஒரு 50 பைசே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் வாங்கிக்கிறேன். அல்லது அன்னைக்கு இருக்கிற ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் சேல் பண்ணாலும் என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்டை உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படிப்பார். அதாவது ஃபார்வர்ட் சேலில் எடுத்துப்பார். அதை மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? 3rd monthல கேன்சல் பண்ணலாம். முன்னாடி அவர் சார் 3 மாதம் டைம் கேட்டேன், நான் இப்போயே பணம் தந்துடுறேன்னு ஃபாரினர் எனக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டார். இம்போர்ட் பண்ணவர், ஃபாரினில் இம்போர்ட் பண்ணவர், நம்ம யாருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவர் இப்போயே கொடுத்தோம்னா நான் டாலர் வச்சுனா என்ன பண்ணுறது? நேராக பேங்க் போயிட்டு சார் நான் இப்போயே கொடுத்துறேன் சார், 3 மாதம் அப்புறம் தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை நான் இப்போயே கொடுத்துறேன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஒரு 1 month or 2 months அகேடாக கொடுக்கலாம். அல்லது 3 மாதம் அவன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு சார் இன்னும் 2 மாதம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எக்ஸ்டென்ஷன். So these are the cases you have to understand. How can you handle all these situations here? Is that okay? Come on, make note of it. So, என்ன மாதிரி இருக்கு? Honoring on maturity, cancelling on maturity, extending the contract, honoring the contract, cancelling the earlier contract earlier itself, extending the contract by the end of 2 months. So இந்த மாதிரி variance இருக்கு. நம்ம இந்த variance situations எப்படி handle பண்றது, right? Yeah, finish up noting down this one. சொன்னாக்க அது பேர் கேன்சலேஷன். அண்ட் early honoring அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வாங்குறேன்னு சொன்னேன், 2 மாசத்துல எனக்கு இப்பயே கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னால் அது பேர் early honoring. ஆனா 3 மாசத்துல வாங்குறேன்னு சொன்னதை 2 மாசத்துல வந்துட்டு சார் நான் இப்ப கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது பேர் early cancellation. ஈவன் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு 1 மாசம் தள்ளி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எக்ஸ்டென்ஷன். 2 மாசத்துலயே வந்துட்டு சார் 3 மாசத்துல வாங்குறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை 5வது மாசம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி
இருக்கிற மெச்சூர் டேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்க இன் அகேடா, அப்ப early extension. இந்த மாதிரியான சமயத்துல நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம்? அப்போ ஒரிஜினல் கேன்சல் ஆயிட்டு புதுசா ஒன்று என்டர் பண்ணும்போது என்ன எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் இருக்கோ அதை அந்த கிளைண்ட் பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரைட். SSA Limited on 1/7/2021 entered into a 3-month forward contract for buying GBP 1 lakh for meeting an import obligation. ஸோ இவங்க இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கு கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் 1 lakh கொடுக்கணும் இன் 3 months பீரியட். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் 3rd monthனா அவங்க அதிகமாக கேஷ் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு பேங்கர் கிட்ட போய் இப்போயே ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணுறாங்க. பேங்கர் சொல்லுவார் 3 months சார், இதுல இருந்து 3 monthsனா 1/10/2021 அன்னைக்கு ஸ்பாட் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, சாரி இங்கே இருக்கு 1/7/2021 அன்னைக்கு 3 month ஃபார்வர்ட் ரேட் 3 மாசத்துக்கு பிறகு வேணும்னு சொன்னால் இந்த ரேட் கோட் பண்ணியிருக்கிறார். திஸ் இஸ் த ரேட் கோட்டட் பை த பேங்கர். இஸ் தட் ஓகே? இப்போ நீங்க வேணும்னு கேட்டாக்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, யூஆர் பர்ச்சேசிங் யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் அட் திஸ் ரேட். உங்களுக்கு 92 பாயிண்ட் பிட் அண்ட் ஆஸ்க் இல்லையா, த பேங்கர் வில் கோட் ஆஸ்க் ரேட், ஸோ 92.30 ஆகும் அப்படின்றாங்க. கிளியர்? திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் யூ சப்போஸ் டு பே ஃபார் எவரி கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட். ஃபார் 1 lakh நீங்கள் 1 lakh இன்ட்டு 92.3 92 lakhs 30,000 rupees கேஷ் கொடுத்தாக்க நீங்கள் கேட்ட 1 lakh கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் 3 monthsல கிடைச்சிடும். 110 அன்னைக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ஒரிஜினல் நீங்கள் என்டர் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க, என்டர் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட், ஃபார்வர்ட் பை கான்ட்ராக்ட். ஓகே, 3 months 92.30க்கு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. 92.30 rupee by sterling. Is that okay? You have entered this one. What happens in different scenarios, sir? Explain the further course of action if SSA honors the contract on the maturity date. அப்போ நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். போனீங்க கேட்டீங்க 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வேணும்ட்டு, ஒரு ஸ்டெல்லிங் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வேணும்னா 92.30 சொல்லிட்டார் ரேட். அப்போ எதை நீங்கள் பிக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். 1/7/2021 அன்னைக்கு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வாங்குறதுனால அந்த ரேட்டில் 3 months ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் ஆஸ்க் ரேட் என்ன இருக்கோ அந்த ரேட் தான் நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்க. 3 monthsக்கு அப்புறம் 92.3 பர் ஸ்டெல்லிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். உங்களுக்கு 1 lakh கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் வேணும்னா இன்ட்டு 92.3 அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்க. மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு நீங்கள் ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் ஹானர் பண்ணிட்டீங்க. நோ இஷ்யூஸ். டோன்ட் டூ எனி எக்ஸ்ட்ரா ஆக்ஷன் ஹியர். டோன்ட் டூ எனி எக்ஸ்ட்ரா ஆக்ஷன் ஹியர். Now cancels the contract. Cancels அந்த மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு நீங்க வேணாம் சார்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க 1/10/2021 அன்னைக்கு. பேங்கர் என்ன சொல்றார், நீ கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் 92.30 கொடுத்து வாங்கி வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த ரேட் நீங்க கொடுக்கணும். நீங்க கரெக்டா மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு 1/10/2021 அன்னைக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணீங்க சார், வேணான்ட்டீங்க. உங்களுக்கு நான் வாங்கி வச்சது நான் என்ன பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க கேட்டீங்க 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வேணும்ட்டு, நான் இன்னைக்கு வாங்கி வச்சுட்டேன். உங்கள்கிட்ட என்ன ரேட் சொல்லிட்டேன், 92.30 சொல்லிட்டேன். 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்காக நான் வாங்கி வச்சதை வந்து சொல்றீங்க எனக்கு வேணான்ட்டீங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றது, பர்டிகுலர் கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் என்ன பண்ணலாம், நீங்க வாங்குறேன்னு நீங்க வாங்கி வச்ச, வேணான்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணி அவங்க விற்கணும். இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் திஸ் டேட் 1/10/2021 அன்னைக்கு நடக்குது. அன்னைக்கு உங்க கையில கிரேட் பிரிட்டன், யாரு பேங்கர் கையில கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் இருக்கு, பட் நீங்க வேணான்ட்டீங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணும், மார்க்கெட்ல ஸ்பாட்ல வித்தாகணும். மார்க்கெட்ல வித்தால் பேங்கருக்கு என்ன ரேட்ல போகும், 92.50 போகும். பேங்கர் விற்கிறார் யாரோ ஒரு டீலர் கிட்ட, ஃபாரெக்ஸ் டீலர் கிட்ட போயிட்டு வெளியில போய், சார் என்கிட்ட வந்து ஒரு கிளைண்ட் வாங்குறேன்னு சொன்னான் சார், அதுக்காக வாங்கி வச்சான், வேண்டான்ட்டான், நீங்க சொல்லுங்க என்ன ரேட்டு கேட்டுக்கிறீங்க. அந்த ஃபாரெக்ஸ் டீலர் என்ன சொல்லுவாரு, பிட் அண்ட் ஆஸ்க், இது உங்களுக்கு தெரியாதா சார், நீங்களும் பேங்கர் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. பிட் அண்ட் ஆஸ்க். அப்ப பிட் ரேட்டுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன், பட் சேல் பண்ணல. ஐ எம் செல்லிங் ஆஸ் அ பேங்கர், ஐ எம் செல்லிங் டு த மீன்ஸ் டீலர், கரன்சி டீலர், பட் ஹி டேக்ஸ் இட் அட் 92.50. நான் வாங்குறேன்னு சொன்னது 92.30,
இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் வந்து என்னவா மாறி போச்சு, 92.50 மாறி போச்சு. அப்ப யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன், 92.3க்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்க. பேங்கர் உடனே சொல்லிட்டார், நீங்க வேணான்ட்டீங்களா, அப்ப நான் மார்க்கெட்ல வித்துட்டுமா? வித்துருங்க மார்க்கெட்ல. மார்க்கெட்ல வித்தா 92.50 போகுது. அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் 0.2 எக்ஸஸ் ஃபார் எவ்ரி கிரேட் பெட் அண்ட் பவுண்ட். நீங்க எவ்வளவு கேட்டிருந்தீங்க? 1 lakh கேட்டீங்க. 1 lakh. அப்ப யூ கெயின் அரௌண்ட் 20,000 rupees. இட் இஸ் யுவர் கெயின். ஸோ அப்படி நீங்க கேன்சல் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரலாம், லாஸும் வரலாம். ப்ராஃபிட்டும் வரலாம், லாஸும் வரலாம். இந்த கேஸ்ல நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் ப்ராஃபிட். ஓகே. ஸோ அப்போ எந்த ரேட்ஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நான் டைம் கொடுக்குறேன், புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுங்க, அடுத்தது போறேன். ஒண்ணுமே கிடையாது, ஈஸி. ஆர்டர் பண்ணாக்கா யூ டோன்ட் டேக் எனி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் லேட்டர் ஆன். என்ன ரேட்டுக்கு அக்செப்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ரேட்டுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ தெர் இஸ் நோ எனி ப்ராஃபிட் லாஸ் டியூ டு க்ளோசர் ஆஃப் தட். பட் நான் கேன்சல் பண்றேன்னா உங்களுக்காக வாங்கி வச்சதை அந்த பேங்கர் வெளி மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணுவார். அப்போ வெளி மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணும்போது தேர் மே பி சான்சஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ். உங்களுக்கு நான் என்ன ரேட் சொன்னேன், 92.3, அந்த ரேட்டுக்கு நீங்க வாங்குவீங்கன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சேன். நீங்க வேணான்ட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்ல விற்கிறேன், மார்க்கெட்ல 92.50 போகுது. அப்ப நீங்க வந்து 92.3க்கு வாங்க வேண்டியதை உங்களுக்கு தான் அது. இனியும் யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ். நான் வெளியில 92.5க்கு விற்கிறேன்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 0.2 இஸ் கெயின். ஐ எம் கிவிங் திஸ் டு யூ. உங்கள்கிட்ட நான் கொடுத்துறேன். பேங்கர் வில் கிவ் 20 paise per dollar sterling in your hand. இந்த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி ரெண்டு கிளியர் சொன்னால் அடுத்தது நான் போறேன், சி அண்ட் டி போறோம். Come on, make it faster. Now, let's see for C. Extends the contract for 1 month. எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Extends the contract by 1 month. ஸோ நீங்க கேட்டீங்க, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், 92.30க்கு புக் பண்ணி வச்சுட்டேன். கரெக்டாக அந்த மெச்சூர் டேட் அன்னைக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, சார் எனக்கு வேண்டாம் சார் அப்படின்ட்டீங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், வேண்டாம் இது அப்புறம் ஃபர்தரா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ரோல் ஓவர். அப்போ உண்மையிலுமே நீங்க என்டர் பண்ண ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆக போகுது. கேன்சல் ஆச்சுன்னா மேல இருக்க அதே ப்ராஃபிட் லாஸ் தான் நமக்கு வரும். ஸோ இந்த கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் 92.50க்கு ஸ்பாட்ல விற்பார். அந்த டேட்ல நீங்க வேணான்ட்டீங்க. வேணான்னு சொல்லல சார், ஃபர்தரா 1 month தள்ளி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இல்லைங்க, நீங்க தள்ளி கேட்டது புதுசு. முன்னாடி ஆர்டர் போட்டீங்களா, அது கேன்சல் ஆகுது. அது கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்காக வாங்கி வச்சதை வெளி மார்க்கெட்ல இந்த ரேட்டு விற்பார். அப்ப உங்களுக்கு 92.3க்காக வாங்கி வச்சதை நீங்க வேணான்னு சொன்னோன்னா வெளியில வித்தாலும் எனக்கு 20 paise கெயின் ஃபார் 1 lakh GBP, 20,000 rupees is gain. இப்ப என்ன சொல்றீங்க, ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு வேணும் அப்படின்றீங்களா? ஓகே, 1 month ஃபார்வர்ட்ல இன்னைக்கு என்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். என்ன ரேட்டு, 92.90க்கு நான் என்டர் பண்றேன். 92.90க்கு நான் இப்ப புதுசா என்டர் பண்றேன். ஃபார்வர்ட் 1 month தானே தள்ளி, இதுக்கு பேர் ரோல் ஓவர். 3 months முடிச்சுட்டு அதுக்கு பதிலாக 4th monthல உள்ளது வேணும்னு கேட்டால் 3rd monthல உள்ளது முதல்ல கேன்சல் ஆகணும். 4th monthக்கு இன்னொரு மாசம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல உங்களுக்காக நான் என்டர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஐ ஹேவ் டு என்டர் எ நியூ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் 92.90. Scenario D. Scenario D. In scenario D, honors the contract early. Whatever it may be, ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆகுது. ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆக போகுது இல்லையா? இப்ப கவனிங்க, ப்ராஃபிட் லாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க. You are going to honor the contract yearly by 1/9/2029 அன்னைக்கு. இந்த டேட்லயே வந்து நீங்க சார் எனக்கு இப்பயே வேணும் சார், 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வேணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா, 19லயே எனக்கு வேணும். என்ன சார், செல்லர் வந்து எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். அவருக்கு பணம் தேவை போல இருக்கு, அதனால அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்பயே கொடுத்துட்டு அவனுக்கு 3% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்படின்னா எனக்கு 3% என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால நான் இன்னைக்கே செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஹானர்ஸ் த கான்ட்ராக்ட் இயர்லி அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் இருக்குல்லையே கேன்சல் ஆகணும். ஆக்சுவலி இந்த ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் வந்து கேன்சல் ஆக போகுது. ஆனால் எப்போ கேன்சல் ஆக போகுது, 1/10 அன்னைக்கு கேன்சல் ஆகும். அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு 1 month லேட்டர் தான் வரும். எப்போ வரும், 1 month லேட்டர். இதனால கவனிங்க, this will you get 1 month later. 1st Octoberல தான் நீங்க வாங்குவீங்க.
அப்போ உங்க கையில இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட். இன்னைக்கே சொல்லிட்டார் 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் எனக்கு வரும்ல, எனக்கு வேண்டான்ட்டான். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? 1 மந்த்துக்கு பிறகு யூ ஹேவ் டு என்டர் இன்டு ஃபார்வர்ட் ஃபார் திஸ் டேட். இந்த வச்சிருக்கிறத செல் பண்றதுக்கு என்டர் பண்ணி ஆகணும். இந்த மார்க்கெட் ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்ல யார் டீலரோ அவர்கிட்ட போயிட்டு 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு கட்டாம ஸ்டெல்லிங் வரும், ஏன்னா என் கிளைண்ட் கேட்டான், அவன் வந்து வேணான்ட்டான், அப்ப நான் சேல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த டேட்ல நடக்குது? 1/9/2021 அன்னைக்கு நடக்குது. மெச்சூர் டேட் வந்து 1 மந்த் டிலே பண்றாங்க. அப்போ 1 மந்த் ஃபார்வர்ட் டேட்டை நம்ம எடுத்துக்க போறோம். இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? 1 மந்த்துக்கு பிறகு எனக்கு வரக்கூடிய ஸ்டெல்லிங்கை விற்க போறோம். செல் ரேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துப்பாரு? டீலர் வில் டேக் அப் அட் பிட் ரேட்டுக்கு எடுத்துப்பாரு. ஸோ 92.930 கொடுத்து வாங்க வேண்டியதை 19 அன்னைக்கு எனக்கு சார் எனக்கு வேணாம் சார், அது எனக்கு வேணாம் சார், வேணாமா, அப்புறம் வித்துட்டுமா, வித்துடலாம். ஆனால் அது ஸ்பாட் கிடையாது. 110 அன்னைக்கு தானே அது விற்க போகுது. அப்போ 1 மாசம் வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னா எவன் கண்டா ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, சேஞ்சஸ் வரும் இல்லையா, அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? 1 மந்த்துக்கு பிறகு விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 19 அன்னைக்கு என்டர் பண்ணிடுவாங்க கான்ட்ராக்ட். அப்போ விற்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த டீலர் கிட்ட போய் கேட்டா என்ன ரேட்டுக்கு அவர் வாங்கிப்பாரு? பிட் ரேட்டுக்கு வாங்குவார் 92 rupees. தட் இஸ் வாட் அபவுட் 92. அப்ப 92 rupees is the rate at which you are going to close your sterling. நீங்க ஸ்டெர்லிங் 92.30க்கு வாங்கிக்கிறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்க at 0th period இந்த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். 19 வந்து இது வேணான்னு சொன்னோன்னே நம்மளுடைய பேங்கர் வந்து ஃபாரெக்ஸ் மார்க்கெட்ல போயிட்டு விசாரிக்கிறார், என்ன ரேட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னா, சார் 92 பிட் ரேட் சார் அப்படின்றார். அப்ப வேற வழியில் 92 rupees தான் அவர் என்டர் பண்ணுவார். என்டர் பண்ண 30 பைசே பர் ஸ்டெர்லிங் இஸ் லாஸ். மொத்தம் 1 lakh ஸ்டெர்லிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க rupee 30,000 being your loss here. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்ப வேணும்னு சொன்னீங்க, வேணும்னா எப்பன்னா நீங்க கேட்டதை வாங்கி வச்சது 3 மாசத்துக்கு பிறகுதான் வாங்க முடியும். நீங்க இப்பே வேணும்னு சொல்றீங்க, அதனால நீங்க கேட்டது கேன்சல் ஆகுது. இப்ப வேணும்னு சொன்னால் ஸ்பாட்ல வேணா வாங்கி தரேன். ஸ்பாட் என்ன ரேட் வரும்? 92. ஓகே, 92.05 rupeesக்கு நான் வாங்கி தரேன். So you can purchase at 92.05. Buy spot GBP at ask price being 92.05. Spot. Is that okay? Spot rate. You get spot rate. Are you able to understand this? Try to guess பாயிண்ட் yourself. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போறேன். ஓகே, ஏன்னா இது புது லாஜிக், நீங்க பிடிக்கிற வரைக்கும் நான் ஸ்லோவாக போறேன். கமா ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். Okay, so you have given me the answer. Most of the answers are correct. Anyway, I'll just work out this. Cancels earlier. அப்ப கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்ப 1/9/2021 அன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிடுறாரு. அப்ப there is a profit and loss. மேல சொன்னதா இருக்கும். 92 rupeesக்கு அன்ன ரேட்டுக்கு மார்க்கெட்ல விற்க முடியும். நீங்க 92.3க்கு வாங்குறேன்னு சொன்னதை நான் உங்களுக்கு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். இட்ஸ் யுவர் GBP hereafter. பட் நீங்க அது வேணாம்னு சொன்னதெல்லாம் அந்த டேட்ல போய் வித்தால் 92க்கு தான் போகுது. 30 பைசே per sterling is loss. அப்ப 30,000 rupees is the total loss for you. அவ்வளவுதான், ஃபுல்லா கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசா என்டர் ஆகல, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கீங்க. Extends the contract for 2 months on this date. அந்த
எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே அது பேர் ரோல் ஓவர் சொல்லுவாங்க. ரோல் ஓவர் சொல்லுவாங்க. எந்த டேட்ல வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாரு? when he comes and extends, on this date he comes and extends. அப்ப ரோல் ஓவர் பண்ணாருன்னா ஒரிஜினல் கேன்சல் ஆகுது. ஒரிஜினல் நீங்க வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க, இப்போ அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது? வேணான்ட்டீங்க நீங்க. இப்போ பேங்கர் வந்து வெளி மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணி ஆகணும், இமீடியட்டா கிடையாது, 1 month லேட்டர். ஸோ he will enter into the 1 month ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். அப்ப என்ன ரேட்டுக்கு போகும்? 92 rupees போகும். 92 rupees 1 மந்த்துக்கு பிறகு சேல் பண்ணால் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல அந்த டீலர் 92 rupees வாங்கிப்பார் சார். வேணும்னு சொன்னால் 92.3 எடுப்பார். ஸோ 92 will be there. அப்ப ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பீயிங் 92 rupeesக்கு நீங்க வேற வழி இல்லை, வித்தாகணும். பட் நீங்க 92.3க்கு வாங்கினது ஆர் வாங்குறேன்னு கமிட் பண்ணது. ஸோ இன்டூ 1 lakh கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட், 30,000 பீயிங் யுவர் லாஸ். ஆனா இது கேன்சல் கிடையாது. எக்ஸ்டென்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் 2 more months. அப்ப 2 monthsக்கு பிறகு வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க. அப்ப என்ன சார் ரேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த ரேட்ல உள்ள ஆஸ்க் ரேட் உங்கள்கிட்ட கோட் பண்ணுவாங்க. சார் 92.7 கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் ஃபார்வர்ட் 2. என்னைக்கு என்டர் பண்ணியிருக்கிறார்? 1921 அன்னைக்கு இதை என்டர் பண்ணியிருக்கிறார். கிளியர்? 1921. கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இஸ் ஹியர். 92.70க்கு என்டர் பண்ணியிருக்கிறார். கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் ஒரே பேஜ்ல கொடுத்துருக்கிறேன். பல வேரியேஷன்ஸ், ஹானரிங், கேன்சலிங், early honoring, early cancelling, extension, early extension. So these are the variants are there. Okay, these are the variants are there. So இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷனுங்க. ஏன்னா அந்த மெச்சூர் டேட் வந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன். ஒரு 2 மாசத்துலயே வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் early extension. அவ்வளவுதான். ஓகே, எல்லா விஷயங்களும் இதுலயே அடங்கிடுச்சு. Now we'll move on to the next one. Now, so the question number 2 is all about rework the above problems as selling GBP instead of buying contract. இது buying contract பதிலா contract for selling இருந்தா இப்படி இருக்கும். ஓகே, ரிவர்ஸ்ல யோசிக்கணும், அவ்வளவுதாங்க. வேற ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. அப்ப நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க, 3 monthsக்கு அப்புறம் நீங்க விற்க போறீங்க. யூ ஆர் பிளானிங் டு செல். ஓகே, யூ ஆர் பிளானிங் டு செல். இது செல்லிங். Okay, for meeting an import obligation. Okay, for meeting an import obligation. The import obligation பதிலா for receipt of export. For receipt of export. Export பண்ணிருக்கீங்க, ரிசீவ் பண்ண போறீங்க, அதுக்காக நீங்க இதை ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. ஸோ பேங்கர் கிட்ட போனீங்க, சார் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஸ்டெர்லிங் வரும்னு நினைக்கிறேன்,
3 மாசத்துக்கு அப்புறம் விற்க போனா ஸ்டெர்லிங்கோட ரேட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு கம்மியாக கிடைக்காத நான் இன்னைக்கே நான் புக் பண்ணி வச்சிடறேன் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன ரேட் தான் வாங்கிப்பீங்க. இப்போ பேங்க் என்ன சொல்ல இந்த டேட்ல 3 மாசத்துக்கு அப்புறமா அப்போ ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் தான் போகணும். நீங்க கொடுக்குறீங்க நான் வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னால் 91.90 will be taken. So forward 3 monthsல for buy bid rate will be taken 91.90 per sterling. Is that okay? Explain the further course of action. Honors the contract. Honors na சொன்னால் உண்மை நீங்க பண்ண வேண்டாம். நீங்க 91.90 ரேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எவரி ஸ்டெர்லிங். உங்கள்கிட்ட 1 lakh கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் இருக்குன்னா இன்ட்டு 91.90 91 lakhs 90,000 உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் கேன்சல்ஸ் த கான்ட்ராக்ட் ஆன் த டேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க மெச்சூரிட்டி டேட் வந்துச்சு அன்னைக்கு போய் கேன்சல் பண்ணுறீங்க. கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க, சரி நீங்க கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க, பேங்கர் நினைப்பார் நீங்க கொடுப்பீங்க வெளியே விற்கலாம்னு சொல்லியிருந்தார். இப்போ நீங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னா என்ன பண்றது? பேங்கர் ஹேஸ் டு பர்ச்சேஸ் எனி ஹவ் இல்லையா ஃப்ரம் அவுட் சைட். உங்களுக்கு கமிட் பண்ணி வச்சிருந்ததை வாங்குறேன்னு சொன்னா அவர் ஏதாவது பண்ணி வச்சிருப்பார் ஏற்காவது கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்ப நீங்க வேணாண்டா அவங்க போய் பேங்கர் போய் வெளியில இருந்து வாங்கி ஆகணும். அப்ப 1/10/2021 அன்னைக்கு ஸ்பாட் ரேட்ல நீங்க கொடுக்குறேன்னு சொன்னது நீங்க கொடுக்காததுனால வேற வழி இல்லாம மார்க்கெட்ல போய் வாங்குவார். அது என்ன ரேட் போகுது 92.75. என்ன பண்ணி தரேன்னு சொன்னேன் 91.90க்கு இப்ப தரல அப்படின்றீங்க. அப்ப நான் வெளி மார்க்கெட்ல தான் வாங்கி ஆகணும். நீங்க கொடுக்குறேன்னு சொன்னதை நம்பி நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் கமிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அவனுக்கு கமிட் பண்ணதை நான் வெளியே வாங்கி கொடுக்கணுமா இல்லையா? ஸோ ஐ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஃபார் 92.75. வெளியே போய் கேட்டால் அந்த டீலர் வந்து 92.75 சொல்றாரு. அப்ப 92.75 கொடுத்து நான் வாங்குறேன். உங்கள்கிட்ட வாங்கியிருந்தால் 91.90 கொடுத்து வாங்கியிருந்திருப்பேன். ஐ எம் லூசிங் ஆல்மோஸ்ட் 85 பைசே. தட் யூ ஹாவ் டு பேர் மீ. யூ ஹேவ் டு பேர். அப்படின்னா எவ்வளவு வந்துச்சு? 85,000 being loss. 85,000 being loss. Is that okay? Extends the contract for 1 month on this date. Rollover. அதே மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு நீங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டீங்க, சார் இப்ப தர முடியாது சார், 1 மாசம் லேட் ஆகும். தர முடியாதா? வேற வழி இல்லை. நான் உங்களுக்காக என்னைக்கு கரெக்டா 110 அன்னைக்கு நீங்க தர முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே உங்களை நம்பி இன்னொருத்தட்ட நான் தரேன்னு கமிட் பண்ணியிருப்பேன். நான் வாங்கி ஆகணுங்க. நீங்க தரலனாலும் வேற வழியில் நான் வாங்கி ஆகணும். சரி, வேற யார் ஃபாரெக்ஸ் டீல் பண்றாரோ அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன், என்ன ரேட் சார்? பிட் ரேட் 92.50, ஆஸ்க் ரேட் 92.75. உங்களுக்கு வேணுமா? ஆமாம் சார் வேணும் அப்படின்னா அதிக ரேட் கொடுத்துவாங்க. 92.75 கொடுத்துவாங்க. ஸோ இதுவே நீங்க வந்து எனக்கு தந்திருந்தால் நான் 91.90 தான் தந்திருப்பேன். ஆஸ் பர் யுவர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் இந்த ரேட்டுக்கு நீங்க தந்திருக்கணும். தராதனால வெளியில வாங்கினா எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ண இல்லையா? That is my loss. You have to bear. Okay. Apart from that, what happens? You need to extend by 1 more month. 1 மாசத்துக்கு பிறகு வேணும் தரேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? So you are now planning to give me 1 month after. அப்போ 1 month after நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் 1 month after நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன் உங்கள்கிட்ட. அப்போ இந்த ரேட்டு 92.90. Forward 1 month will be now here 92.60. Okay. This is 1/10/2021 அன்னைக்கு நாம என்டர் பண்ண ஃபார்வர்ட் ரேட் 92.60. ஹானர்ஸ் த கான்ட்ராக்ட் ஏர்லி. முன்னாடியே வந்துட்டு சார் நான் உங்களுக்கு தரேன்னு சொன்னேனே, அந்த பையர் ஃபாரின் பையர் வந்து இப்பே பணத்தை கொடுத்துட்டார் சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்னைக்கு வந்து நிக்கிறீங்க? 19 அன்னைக்கே வந்து நிக்கிறீங்க. யூ ஆர் ஆன் 19 itself. அப்பயும் ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் தான் ஆகுது. ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? இதே தான் லாஜிக். ஓகே, ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கேன்சல். அப்ப நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இருக்காது இல்லையா? நீங்க தரேன்னு சொன்னீங்க இன்னொரு 1 மாசத்துக்கு பிறகு இந்த டேட்ல பேசும்போது, சார் 1 அக்டோபர் நீங்க தரேன்னு சொன்னீங்க, இப்போ வந்து தரமாட்டேன்னு சொல்றீங்க. நீங்க தருவீங்கிறதுனால அந்த டாலர் ஸ்டெர்லிங் எனக்கு வரும்னு கமிட் பண்ணிக்கிட்டேன் யாராவது ஒருத்தருக்கு. அப்ப அவருக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணுமா இல்லையா? வேற வழி இல்லை. அன்னைக்கு போய் மார்க்கெட்ல எப்ப 1 month ஃபார்வர்ட்ல உள்ள மார்க்கெட் ரேட்ல போயிட்டு விசாரிக்கிறேன் ஃபாரெக்ஸ் டீலர் கிட்ட, என்ன ரேட் தான் தருவியா? நம்மளுக்கு ஒரு கிளைண்ட் இருந்தா SSA லிமிடெட், அவன் தரேன்னு சொன்னா அவன் வந்து இப்பே தரேன்ட்டான். அப்போ 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு வேணும்ல என்ன பண்றது? அப்போ 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி பிறகு வேணும்னு சொன்னால் இந்த ரேட் நீங்க எடுத்துங்க அப்படின்ட்டார். 92.30. 92.30 is the rate he has to purchase. இப்ப நான் கொடுத்திருந்தால் 91.90 தான் வந்திருக்கும். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் அவருக்கு லாஸ். ஃபார் 1 lakh sterling 40,000 being the loss.
apart from that உங்களுக்கு வந்து இப்பயே கொடுத்துட்டீங்க ஹானர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் early. அப்ப ஸ்பாட்லயே நீங்க கொடுத்துட்டீங்க இல்லையா? அப்ப நான் ஸ்பாட்ல நீங்க கொடுத்ததை வித் ஆகணும். ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டு போறேன் சார் என்கிட்ட ஸ்டெல்லிங் இருக்கு என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குவீங்கன்ட்டு அந்த டீலர்கிட்ட போனா அந்த டீலர் என்ன சொல்றாரு 91.70 வாங்கிக்கிறேன். என்ன ரேட்டுக்கு? 91.70 spot at 0 to period 91.70. Clear? Yeah, come on. Try to solve E and F yourself and get me the answer. அதுக்கு நான் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன். Make it faster. Make it faster. Now, so already you have given me the answers. Good. Now, cancels earlier on this date வந்து cancel பண்றீங்க. cancel பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 92.30 minus 91.90 into 1,40,000 being the loss. Very good. You got it now. இது என்ட்ரு ஆகாது. And extends the contract for 2 months on this date roll over. அப்போ முதல் கேன்சல் பண்ணுவாங்க. இது அப்படியே நமக்கு வரும். பிளஸ் இந்த டேட்ல வந்து 2 months எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் தர போறீங்கன்னு அர்த்தம். So as you supposed to offer me 2 months afterனா அன்னைக்கு நான் அதை என்ன ரேட் வாங்கிப்பேன்? 92.40 போங்க. Very good. So you got the answer. 92.40 forward to entered when 1/9/2021 அன்னைக்கு enter பண்றீங்க. Clear? Yeah, that's all. Come on. Make a note of it. So that's all. We'll now move on to the next illustration. Now let's deal with the question number 3 here. On 15th January, a company booked a forward purchase contract for French francs 2.5 lakhs from a banker, delivery being 15th February at rupees 6.95. So 15th January அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are entering into forward contract by the end of 2 months. Okay, 2 மாசத்துடைய forward contract. Where rupee by French franc is equal to 6.95. இந்த ரேட் சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு. On the due date, the customer requests the cancellation of the contract. Due date அன்னைக்கு நீங்க cancel பண்றேன் அப்படின்றீங்க. You are supposed to cancel. What will be the charges payable by the company
1 month. Okay. Yeah, okay. 1 month. Sorry. 1 month after நீங்க வந்து வேண்டாம் சார் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்ட்டீங்க. அப்ப நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்க, வேணாம்னு சொன்னால் பேங்கர் என்ன பண்ணுவாரு? வெளியில வித்தாகும். ஓகே, நீங்க கேட்டீங்க, உங்களுக்காக நான் வாங்கி வச்சேன். நீங்க வேணாம்னா வெளியில வித்தாகணும். யார்கிட்ட? ஃபாரெக்ஸ் டீலர் கிட்ட. அப்ப என்ன ரேட்டு போகும்? பிட் ரேட்டுக்கு போகும். என்ன ரேட்டு? பிட் ரேட்டு. கம்மியான ரேட்டு தானே போகும். ஓகே, பேங்கரும் ஒன் ஆஃப் த டீலர்ஸ் ரைட் இல்லையா? பிட் ஆஸ்க்குங்கிறது பேங்கரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் பார்க்க கூடாது. நீங்க பேங்கர் கிட்ட நீங்க வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க, ஓகே, பர்ச்சேஸ் பண்றேன்ட்டு. ஓகே, வேணான்னு சொல்லிட்டாக்க இப்போ ஒரு பேங்க் என்ன பண்ணியாகணும்? வெளியில வித்தாகணும். ஸோ உங்களுக்காக வாங்கி வச்சிருப்பாரு, வேணான்னா வெளியில வித்தாகணும். அப்போ வெளியில விற்கும் போது அந்த ஃபாரெக்ஸ் டீலர் சொல்றாரு, சார் பிட் ரேட்டுக்கு தான் சார் வாங்குவாங்க. ஸோ பிட் ரேட் எனக்கு வேணும். அப்ப ருபி பை பிரெஞ்சு ஃப்ராங்க், ஓகே, எந்த ரேட்ல? 15/1 அன்னைக்கு ஸ்பாட் ரேட்ல எனக்கு என்ன வேணும்? பிட் ரேட் வேணும். ஸ்பாட் பிட் ரேட் வேணும். அந்த ரேட்ல வெளியில க்ளோஸ் பண்ற டிஃபரன்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவார். இங்க வந்து பிரெஞ்சு ஃப்ராங்க்கும் டாலரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பாட் ரேட்டா. எஃப் வாஸ் கோட்டட் இன் லண்டன். ஓகே, பிரெஞ்சு ஃப்ராங்க் டிவைட் பை டாலர்ல கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ருபி பை டாலர் இருக்கு. அப்ப டாலர் பீங் த கிராஸ் கரன்சி. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மிடில் கரன்சி. அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம கிராஸ் கரன்சி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அப்ப எனக்கு பிட் வேணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ருபி எதோட லிங்க் ஆயிருக்கு? டாலரோட லிங்க் ஆயிருக்கு. எகைன் டு கேன்சல் த டாலர், டாலர் ஷுட் பி நியூமரேட்டர். டாலர் இதோட லிங்க் ஆயிருக்கு, பிரெஞ்சு ஃப்ராங்கோட லிங்க் ஆயிருக்கு. வாட் வேல்யூ ஐ மீன் நீட்? பிட் ரேட் வேணும். ஓகே, ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் த ருபி பை பிரெஞ்சு ஃப்ராங்க் பிட், என்ன பண்ணோம்? ருபி பை டாலரோட பிட் ரேட் எடுத்துக்கணும். ருபி பை டாலர் அப்படின்னா பிட் ரேட் வந்து இதுதான், 34.79 இன்ட்டு டாலர் பை ஸ்டெர்லிங் உடைய பிட் ரேட் வேணும். பட் இது இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப இன்வெர்ஸ்ல இருந்தால் ஆஸ்க நீங்க இன்வெர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் தி ஆஸ்க். அப்போ 1 divided by 5.03. 1 divided by 5.03. So 1 divided by 5.03. The value be 34.79 divided by 5.03. The final value be 6.92. 6.92. 9165 வருது. நம்ம 62 மாத்திக்கலாம். ஓகே, ஆர் 9165 4 டிஜிட் வரைக்குமே போட்டுக்கிறேன். சார் நீங்க வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, இந்த ரேட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு வச்சிருந்தேன், வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் வேற வழி இல்லை, மார்க்கெட்ல வித்தாகணும். மார்க்கெட்ல வித்தா என்ன ரேட்டு போகுது? இந்த ரேட்டு தான் போகுது. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள லாஸை நீங்க தான் பேர் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, so the loss that you have to face here being 0.0335. இது லாஸ். லாஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவுட்ஃப்ளோ. வேற வழியில நீங்க புக் பண்ணீங்க, கேன்சல் பண்ணும்போது வேற வழியில உங்க கையில இருந்து பைசாவை கொடுத்தாகணும். 0.0335 கொடுத்தாகணும். அப்ப நீங்க எவ்வளவு வாங்குறேன்னு? நீங்க 2.5 lakhs கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க. அப்ப டோட்டல் அவுட்ஃப்ளோ எவ்வளவு வருது? டோட்டல் லாஸ், லாஸ் பர் பிரெஞ்சு ஃப்ராங்க். அப்ப டோட்டல் வரும்போது you have to multiply this with 2.5 lakhs. Then the total outflow of cash being 8,375. Total outflow of cash being 8,375. Is that clear? Over.
Now we'll move on to the next one. Let's see here. AB and Co approaches a bank for a 2 months forward contract to help it to settle euro 2 lakhs. Okay. Forward 2 months in a contract euro 2 lakhs payable maturing on this date. Help to settle euro அப்படின அர்த்தம் அவருக்கு ஏதோ யூரோ தேவைப்படுது அந்த பேயபிள் செட்டில்மென்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின அர்த்தம் யூரோ பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாரு ஓகே பை யூரோ in 3 months okay the bank quotes rate of 38.77 euro on 110/2000 அன்னைக்கு the customer requests the bank to extend the contract by a month. Yeah, 2 months forward contract. அப்படின்னா 2 months முன்னாடி 1/8/2000 அன்னைக்கு போய் கேட்கிறார். அன்னைக்கு 2 months பிறகு இருக்கிற ரேட் rupee by euro is equal to 38.77. கரெக்டா அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் வந்துட்டு கஸ்டமர் ரெக்வெஸ்ட்ஸ் த பேங்க் டு எக்ஸ்டெண்ட் த கான்ட்ராக்ட் பை 1 more month இன்னொரு மாசம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்போ 1 month எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னாக்க வேற வழி இல்லை இதை ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணோம் அண்ட் புதுசு என்டர் பண்ணி ஆகணும் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் லாஸா மாறிடும் நீங்க வேணும்னு கேட்டீங்க அதுக்காக நான் உங்களுக்காக நான் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் தரலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க இது வேணான்ட்டீங்க இது வேணான்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் ஸ்பாட் ரேட்ல வேற யார் வேணுமோ அவங்க விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்க பிட் ஆஸ்க் எல்லாமே இல்லை அதான் டேட்டாவே ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கு நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம் 38.99க்கு வெளியில வித் ஆகணும் உங்களுக்கு தரலாங்கிறத வேணான்னு சொன்னதுனால வெளியில வித்தா அஃப்கோர்ஸ் தேர்ஸ் அ கெயின் ஓகே இங்க வந்து உங்களுக்கு கெயின் இருக்கு இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 0.22 ஸோ மொத்தம் எத்தனை லாட் சைஸ் வந்து 2 lakhs ஸோ euro 2 lakhs அப்போ if you multiply these two your total profit or total cash flow okay total inflow பணம் வருது inflow being 0.22 into 2 lakhs 44,000 is the inflow இப்போ நீங்க இதோட கேன்சல் மட்டும் பண்ணல நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க if the rates prevailing நீங்க என்ன பண்றீங்க extend the current contract by a month ஒரு மாசம் அப்ப உங்களுக்கான என்ன பண்ற 1 month பிறகு இருக்கிற வேல்யூ நான் என்டர் பண்றேன் 39.10 so I am entering in this new contract is entered this way for the rupee and sterling for forward 1 month on 110/2000 அன்னைக்கு 110/2000 அன்னைக்கு is that okay இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ல எல்லாமே சார்ஜஸ் இல்லாத மாதிரி தான் சம்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம் so you have to consider the charges also okay in sometimes you may get the charges also right clear now let's move on to the next one question number 5 an Indian customer approaches a bank for a 2-month forward contract to help it to settle Australian dollar 2 lakhs so இவங்க பே பண்ணி ஆகணும் then they have to enter into buy Australian dollar okay payable maturing on 1/4/2009 அன்னைக்கு okay so அப்போ 1/2/2006 அன்னைக்கு 2006 அன்னைக்கு they are entering into 2 months forward contract by the time the rate is 35.40 okay 35.40 per Australian dollar
On 1/4/2006 அன்னைக்கு the customer requests the bank to extend the contract for one more month. சார் இன்னொரு மாசம் தள்ளி போடுங்க. அந்த டேட்ல the rates prevailing on 1/4/2006 are as follows. Right. ஸோ அப்போ நீங்கள் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது இப்போ வேற வழியில் கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். உங்களுக்காக வச்சிருந்தது அவர் மார்க்கெட் விற்பார். மார்க்கெட் விற்கும் போது 20 பைசா கம்மியாக போகுது. தென் 20 பைசா இஸ் லாஸ் பர் டாலர் சைஸ். இங்கே வந்து 2 lakhs இருக்கு. தென் 40,000 being the loss or outflow of cash. அண்ட் நீங்கள் ஒரு மாதம் தள்ளி வேணும்னு கேட்டீங்க இல்லையா, அப்போ புதுசாக ஒன்று என்டர் பண்ணுவோம். தட்ஸ் வாட் அபவுட் 35.50. 35.50. So new contract entered for 35.50. Okay, shall I move on to the next one? At the maximum, I need of 1 or 2 sessions to complete International FM completely. Now, next. 6th one. Early cancellation of contract. A customer with whom the bank had entered into 3-month forward purchase contract for Swiss franc rupees 10,000 at the rate of 27.25. So, purchase contract enter பண்ணிருக்கிறார். Forward 3 months. Swiss franc. Okay. Being 27.25 per Swiss franc. Okay. Per Swiss franc. Okay. எந்த டேட்ல அந்த டேட்ல கொடுக்கல. ஓகே. comes to the bank after 2 months. 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் வரார் and requests cancellation of the contract on this date the rates prevailing. 2 மாசத்துலயே வந்துட்டு கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்றார். நீங்க வேணும்னு சொன்னீங்க, உங்களுக்கு நான் வாங்கி வச்சேன். இப்போ நீங்க வேண்டாம்னு சொன்னால் நான் மார்க்கெட்ல வித்தாகணும். ஸோ இப்போ நான் மார்க்கெட்ல வித்தாகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த டேட்ல என்ன ரேட்டு போகுது? அதாவது டீலர் கிட்ட போய் கேட்குறேன், என்ன ரேட்டுக்கு தான் சார் வாங்கிப்பீங்க? சார் இது பிட்டு சார், இது ஆஸ்க்கு சார். இப்போ நீங்க என்ன ரேட்டு கொடுத்தாலும் சரி நான் இந்த ரேட்டுக்கு எடுத்துப்பேன். 27.30. நான் உங்களுக்கு என்ன ரேட் கமிட் பண்ணியிருந்தேன்? 27.25க்கு கமிட் பண்ணியிருந்தேன். 27.25க்கு கமிட் பண்ணியிருந்தேன். பட் இப்போ இந்த ரேட்டுக்கு நான் வேற வழி இல்லாம வெளியில விற்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப அஃப்கோர்ஸ் 5 பைசே there is a gain. ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 5 பைசே there is a gain. For 10,000 Swiss francக்கு எவ்வளவு கெயின் வருது? 10,000 into 0.05, 500 rupees is the gain. Okay, clear? இப்ப இது வந்து புக்ல ஆன்சர் கொடுக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் ரெஃபர் ஃப்ரம் த சிஏ புக் தான். பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே 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 சாரி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஐ ஜஸ்ட் கெட் பேக். எப்போ கேன்சல் பண்றாரு? comes to the bank after 2 months and requests cancellation. ஓகே, அப்ப இன்னும் ஒரு மாசம் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அந்த டேட்ல என்ன ரேட் இருக்கு? 27.45. ஓகே ஓகே, நான் ஸ்பாட் நினைச்சிட்டேன். குட். அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 20 பைசே இஸ் த கெயின் ஃபார் 10,000 Swiss franc. The total gain being 2,000. இத இந்த மாதிரி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலா புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இது ஒரு சின்ன எரர் இருக்கு, அதனால நான் அதை சரியா மென்ஷன் பண்ணாம விட்டுருக்கிறேன். You understand this logic, okay? Okay. அது என்ன? Let me see. Bank had entered into the purchase contract அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்முடைய கஸ்டமர் வந்து செல் கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிறோம். That assumption is taken in the text. ஓகே, நீங்க வந்து
கொடுக்குறீங்க. ஓகே, சரி உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்குறீங்க. இது 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 வேண்டாம், இது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போதுமானது. புக்கோட ஆன்சரை மாத்திங்க, புக் ஆன்சரை மாத்திங்க. பேங்கர் பர்ச்சேஸ் பண்றாருன்னா கஸ்டமர் சேல் பண்றாரு அப்படிங்கிற ஆங்கிள் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். I request you to try some other illustration from your instruct material and get clarity on this particular point. Logic சொல்லி கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் there is a confusions. Banker had entered into the purchase contractனா கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன்னு அவர் ஒத்துக்கிட்டாருன்னு அர்த்தம். அப்ப கிளையண்ட் வந்து என்ன பண்றாரு, சேல் பண்றாருன்னு வச்சுக்கணும். அப்ப செல் பண்றாருன்னா ஃபார்வர்ட் 3 monthsல இவர் விற்கிறது என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு, 27.25. ஆன் மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு இது வேண்டாம் சார், நான் உங்களுக்கு தரேன்னு சொன்னால என்னால் தர முடியாதுன்னு கேன்சல் பண்றாரு, செல்லிங்கை கேன்சல் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 monthsல பேங்கர் வெளியில போய் சேல் பண்ணோம். ஓகே, சரி, வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டு போயிடுது, 27.52 வந்துடுது. அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 0.27 இஸ் த லாஸ். ஃபார் 10,000 numbers, the total loss being 2,700. இது இன்னொரு ஆங்கிள், பட் ஐ டவுட் இன் திஸ். அதை நான் ஆக்சுவலாக நான் புக்ல இருந்து எடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு டெலிட் ஆயிடுச்சோ இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, அதனால இதை கிளாரிட்டியோட கொடுக்க முடியல. பட் எல்லா கான்செப்டும் நம்ம இங்கே பார்த்ததுலாம் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ட் மெட்டீரியல் இருந்து அப்டேட் பண்ணது, ப்ளஸ் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரே சம்ல எல்லாமே வர மாதிரி சேர்த்துருக்கிறேன். இந்த சம் இதெல்லாம் கிளியர் தான், பட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பேங்கர் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றாங்க. பேங்கர் பர்ச்சேசஸ்னா கிளைண்ட் கொடுப்பா அவன் வாங்குறான்னு பார்க்க போறோம்னா, இல்ல கிளைண்ட் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கிறான்னு ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் போட்டாங்களா அப்படிங்கிறது கிளாரிட்டி இல்லை இந்த கொஸ்டின்ல. அதனால ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு கோ அண்ட் ரெஃபர் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மெட்டீரியல் ரிகார்டிங் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படி இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் எனக்கு கரெக்டா தெரியுது. பட் புக்ல இந்த ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நான் போட்டிருக்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? Okay, you can finish up copying this 6th question also. 7, 8, 9. 3 more illustrations are there for this early cancellation and மற்ற விஷயங்கள். I request you to try that yourself in your home, and I request you seriously to go and refer your instruct material for the additional problems. உங்க புக்ல இருக்க அடிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் போடாம எக்ஸாம் போகாதீங்க, உங்களுக்கு அது பிராக்டிஸ் வராது. ஏதாவது ஒரு யூனிக்கான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் அதை போஸ்ட் பண்ணுங்க, we'll see that, right? So that's all for today. I'll continue the next session.